चलो हेलो एवरीवन। लास्ट में एक लेक्चर आपणे लीधेलो, तमने बधाने खबर ज हशे, अबाउट द इंट्रोडक्शन लैंग्वेज लर्निंग। आना विषय आपणे एक लेक्चर लीधेलो हतो कि भाषा है तो भाषाना मीन्स शुं थाय छे, खरेखर भाषानो उपयोग आपणे करीए छीए बराबर, शा माटे करीए छीए। टूंकमां बेज लीधुं, शरूआत आपणुं जे फाउंडेशन मजबूत थाय एना माटे। अने पछी आपणे वात करी हती कि भाई लैंग्वेज एटले शुं, तो आपणे बधाने खबर छे लैंग्वेजनुं काम शुं छे, तो भाई मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। ज्यारे लैंग्वेज साथे आपणे डील करता होय, वी डील विथ लैंग्वेज, त्यारे घणा बधा कॉम्पोनेंट्स छे एनी साथे पण आपणे डील करवी पड़े। आ बधी इन्फॉर्मेशन अपनी पासे होवी जोईए तो जी आपणो पायो मजबूत थाय अने आगळ आपणे हाई लेवल सुधी पहोंची सकीए। इंग्लिशनी पण पहेला वात करूं कि भाई इंग्लिशनी अत्यारे जरूरियात तमने बधाने खबर ज छे कि भाई वधारे छे। एनी कॉम्पिटिटिव एक्जाम तमे आपशो, 12मा पछीना कोई पण कोर्स करशो तो मोस्टली फ्लुअंट इन इंग्लिश में हशे बराबर। एटले इंग्लिशनी जरूरियात वधारे छे। कॉम्पिटिटिव लेवल में हाई लेवलનું इंग्लिश पूछाय छे, अपर लेवल। हवे अपर लेवलનું इंग्लिश तमारे जो शीखवुं होय, जाणवुं होय तो तमारो डेप्थ छे, तमारो पायो छे खूब मजबूत होवो जोईए। लैंग्वेज छे, लैंग्वेज में बदलाव थाय छे बराबर। सायन्स होय, मैथ्स होय तो फैक्ट छे, हकीकत छे, एमां जे वस्तु छे ए स्थायी छे। ज्यारे लैंग्वेज छे एमां चेन्जिंग आवे छे समय अनुसार बराबर। छेल्ले आपणे वात करी हती कि भाई चार आपणे वात एमां करी हती, तमने फरी थोड़ुंक रिकेप करावी दो कि भाई सेंटेन्सीस, चार कॉम्पोनेंटनी वात करी थी। बीजी वात आपणे करी थी वर्ड्स, त्रीजी वात आपणे ग्रामर, और चौथुं लेटर्स बराबर। आना विषय आपणे वात करी थी। छेल्ले आपणे वर्ड्स में आव्या हता बराबर। सेंटेन्स विषय आपणे समजशुं। मारू काम छे ग्रामर लेवानुं। ग्रामर में तमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, फंक्शनल ग्रामर है और बेसिक कंजक्शन है। ईमेल केम लखवो है, एसे क्या क्या है, आ बधी बाबत विषे हूँ तमने इन्फॉर्मेशन आपी। मोस्टली ग्रामर तमने खबर है, ग्रामर ज लઉં છું बराबर। अने जी बीजा इंग्लिशना लेक्चर जोया एमां टेन्स चाली गया है तमारे मारा अंदाजा मुजब, अने वॉइस चाली गयुं छे बराबर। आ बे वस्तु लगभग चाली है। थोड़ी आर्टिकल विषे तमने इन्फॉर्मेशन मळी है, सारी बाबत है, त्यां लगे तमे पहोंची गया। हवे आपणे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, फंक्शनल ग्रामर है, कंजक्शन है, सेंटेन्सीस है, आवुं घणुं बधुं नानुं नानुं छे। इंग्लिशनुं ग्रामर एवुं छे कि तमे वर्षो वर्षो सुधी शीखो तो पूरुं न थाय, फिनिश न थाय। वर्ड्स विषे मैं छेल्ले वात करी हती कि भाई बे एट्रीब्यूट्स है बराबर। एक एने जे आपणे टाइप्स कहीए, बीजो एनो रोल्स बराबर। शब्दों इंग्लिश में कार्ल हूपर नामना एक व्यक्तिए कीधुं कि भाई बिलियन, मिलियन नहीं पण बिलियन जेटला शब्दों है बराबर। ये शब्दों है एना क्या क्या रोल होय, इंग्लिश डिक्शनरी में अथवा इंग्लिश लैंग्वेज में केटला घणा बधा शब्दों है, एना रोल शुं होय सेंटेन्स में। तो रोल्स में जोईए तो भाई सब्जेक्ट तरीके काम करे, तमने खबर ज छे। ऑब्जेक्ट तरीके काम करे, सब्जेक्ट एटले बधा जाणीए छीए, कर्ता, ऑब्जेक्ट एटले कर्म। एक्शन शो करे, एक्शन शो करे एटले हूँ बतावे क्रिया दर्शावे। एक्शन शो करे एनो मतलब थाय क्रिया दर्शावे। समझो हूँ शू कहवा मांगू छूं। बेजथी आपणे लईए, तमारुं फाउंडेशन मजबूत करवा माटे थोड़ुं जोईए, पछी हूँ गमे एटलो हायर लेवल पर वही आवतो होय तमने समजवामां तकलीफ न पड़े बराबर। केम के थोड़ुं घणुं हायर लेवल पर जाए, 11-12 सायन्स में स्टडी करावता होय थोड़ुं लेवल थोड़ुंक आपणुं हाई हशे, पण एना विषे तमने
બધું સમજી જાઓ એવા માટે આપણે પાયો મજબૂત કરવો છે કે ગમે એટલું હું તમને શીખડાવું તો તમે આસાનીથી એને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકો, સમજી શકો. રિલેશન શો કરે. વાક્યમાં જે શબ્દો હોય છે, શબ્દોનો રોલ શું હોય, સબ્જેક્ટ, ઓબ્જેક્ટ, એક્શન, રિલેશન, ઇમોશન એ શું કરે, કનેક્શન એ શો કરે, આ એનો રોલ છે. આવા શબ્દોના રોલ છે. ભલે લાખો કરોડો છે, બિલિયન મિલિયન શબ્દો હોય, પણ આ જ રોલ કરે. હવે આ રોલ જે છે એનું ફંક્શન એટલે કાર્ય પ્રમાણે એના ટાઈપ્સ પાડ્યા. જે રોલ છે જેનું ફંક્શન છે, બરાબર, એ પ્રમાણે એના ટાઈપ્સ એટલે પ્રકાર. ટાઈપ્સ મીન્સ પ્રકાર, બરાબર. કયા પ્રકાર હોય તો કે ભાઈ પહેલું જોઈએ તો કે નાઉન હોય. નાઉન એટલે બધા જાણીએ છીએ, નાઉન મીન્સ નામ. બીજું જોઈએ તો પ્રોનાઉન હોય. ત્રીજું જોઈએ વર્બ, ક્રિયાપદ હોય. ચોથું જોઈએ એડજેક્ટિવ હોય. એડજેક્ટિવ એટલે વિશેષણ. પાંચમું જોઈએ એડવર્બ હોય, ક્રિયા વિશેષણ. કંજક્શન હોય. પ્રિપોઝિશન હોય અને ઇન્ટરજેક્શન હોય. આ 8 વસ્તુ ઇંગ્લિશની શરૂઆત અહીંથી થાય. ઇંગ્લિશનું સ્ટાર્ટિંગ ખરેખર ક્યાંથી થાય મોસ્ટલી ન જાણતા હોય, પણ જો ખરેખર કરવું હોય કે ઇંગ્લિશનું સ્ટાર્ટિંગ આપણે ક્યાંથી કરવું અથવા ઇંગ્લિશ આપણે ક્યાંથી શીખવાની શરૂઆત કરવી, તો ઇંગ્લિશ શીખવાની શરૂઆત અહીંથી થાય. આ 8 વસ્તુને આપણે પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ કહીએ. આ શબ્દ તમે સાંભળ્યો હશે, પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ. કોઈ પણ ક્લાસીસમાં જાઓ, કોમ્પિટિટિવ ક્લાસીસમાં, 8, 9, 10, 11, 12ની વાત નથી કરતો, કોમ્પિટિટિવ ક્લાસીસમાં જાઓ કે ભાઈ 12મા પછી ગ્રેજ્યુએટ પછી તમારે કોઈ એક્ઝામ દેવી છે, આઈપીએસની તૈયારી કરવી છે, આઈએસની એટલે કે જીપીએસસી, યુપીએસસી આવી બધી ક્લિયર કરવી છે, સામાન્ય એક તલાટીની એક્ઝામ દેવી છે, બરાબર, ટીચિંગમાં કોઈ એક્ઝામ દેવી છે, કોઈ પણ રેલવે, બેંક, કોઈ પણ પીએસઆઈ, પીઆઈ, કોઈ પણ એક્ઝામ દેવી છે, તો ઇંગ્લિશ ગ્રામર શીખવું કમ્પલસરી છે. યુ હેવ ટુ ટીચ ઇંગ્લિશ ગ્રામર. તમારે ઇંગ્લિશ ગ્રામર એમાં શીખવું જ પડશે. અને કોઈ પણ મોટા ક્લાસીસમાં જાઓ, ક્યાંય પણ જાઓ તો શરૂઆત અહીંથી થાય. નાઉન ઉપર જોજો, આપણું ગ્રામર એટલું જ છે, જાજુ નથી. આની આજુબાજુમાં જ આપણું ગ્રામર ફરે છે. એટલું તમને આવડી જાય એટલે ગ્રામર આવડી ગયું, સમજી લેજો. નાઉન ઉપર તમને ખબર છે કે આપણે 10માની ટોપિકની વાત કરીએ કે ભાઈ નાઉન ઉપર આપણે ક્યાં ટોપિક આવે, તો નાઉન ઉપર એક તો આર્ટિકલ આવે. શું આવે? આર્ટિકલ. નાઉન ઉપર ચેન્જ ધ જેન્ડર આવે, ચેન્જ ધ પ્લુરલ આવે. આ બધા નાઉનના ટોપિક છે, બરાબર. ચેન્જ ધ જેન્ડર, પ્લુરલ એટલે એક વચનનું બહુવચન કરવું, જાતિ બદલાવી, ચેન્જ ધ ટેન્સે આવે, આર્ટિકલ. આ બધા નાઉનના ટોપિક છે. આના વિશે તમને ખબર હોય તો આ બધા ટોપિકમાં તમને ક્યાંય તકલીફ ન પડે. પ્રોનાઉન મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ભાગ છે આપણો. તો ભાઈ પ્રોનાઉન છે તો પ્રોનાઉન ક્યાં કામ આવે? તો પ્રોનાઉન તમને ખબર છે કે પ્રોનાઉનના 7 થી 8 ઘણા બધા પ્રકાર પડે છે. રિલેટિવ પ્રોનાઉન છે, આપણે ભણશું, બરાબર. ડેમોન્સ્ટ્રેટિવ પ્રોનાઉન છે, જે ધીસ, ધેટ, એ બધા પ્રોનાઉન છે. ઘણા બધા પ્રકાર છે.
બરાબર. ઇન્ટ્રોગેટિવ પ્રોનાઉન આપણે ટોપિક છે કે આપણે ખબર છે ઇન્ટ્રોગેટિવ પ્રોનાઉન વિશે તમને ખબર હશે, બરાબર, કે ભાઈ હું થી પ્રશ્ન પૂછો, વાયથી પૂછો, આ બધા ઇન્ટ્રોગેટિવ પ્રોનાઉન કહેવાય. આ બધા ટોપિક આવે છે. એક્ટિવ પેસિવ શીખવું છે, ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ શીખવું છે, પ્રોનાઉન આવડવા જરૂરી છે. પ્રોનાઉન નહીં આવડે તો તમને વોઇસે નહીં આવડે અને નેરેશન નહીં આવડે. નેરેશન એટલે ડાયરેક્ટનું ઇનડાયરેક્ટ કરવું, એને બીજી ભાષામાં નેરેશન કહે. એટલે આના વિશે ખબર હોવી જોઈએ, આના વિશે ખબર હોવી જોઈએ. વર્બ આપણે સ્ટાર્ટ કરશું અહીંયા વર્બથી જ, બરાબર, કેમ કે આગળ તમે થોડુંક ભણી ગયા છો. આ બધા ટોપિક હું લઈશ, હરેક ટોપિક લઈશ, ડોન્ટ વરી, હરેક ટોપિક આપણે શીખશું. અને આ 8 વસ્તુ ટૂંકમાં સમજો તમે કે ધારો કે ઇંગ્લિશમાં 40 બિલિયન શબ્દ છે, 40 બિલિયન શબ્દો છે, બરાબર. એટલા શબ્દો છે, એટલા શબ્દોના તમારે પ્રકાર પાડવા હોય, અરબોમાં છે શબ્દો, તો એના 8 જ પ્રકાર પડે. 9મું છે હજી ડિટર્મિનર્સ કહેવાય એને, ડિટર્મિનર, એના વિશે હું તમને માહિતી આપીશ. 10મું તમારે કહેવું હોય તો એને આપણે પાર્ટિસિપલ કહીએ, કૃદંતો, પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ આવે, બરાબર. ડિટર્મિનર છે, ડિટરમાઇન કરે છે, એ 2 છે. પણ જે બધા ઘણા બધા શબ્દો છે, કરોડો અરબો શબ્દો છે, એના તમારે પ્રકાર પાડવા હોય તો 8માં આવી જાય. કાં તો એ વર્બ હશે, કાં તો એ નાઉન હશે, બરાબર. કોઈ પણ શબ્દ છે એ નાઉન તો હોય જ, ધ્યાન રાખજો. કોઈ પણ શબ્દ છે નામ તો હોય જ, કોઈ પણ શબ્દ છે એ નામ હોય. જોજો એક વાક્ય તમને કહું, આઈ એમ એન ઇંગ્લિશ ટીચર, બરાબર, ઇંગ્લિશ ટીચર. આઈ એમ એન ઇંગ્લિશ ટીચર. આઈનો ઉપયોગ કર્યો, આઈ વિશે બધે જાણીએ છીએ. આઈ શું છે તો કે ભાઈ આઈ તમારું પ્રોનાઉન છે. શું છે આઈ તો કે આઈ તમારું પ્રોનાઉન છે. આઈ શું છે તમારું પ્રોનાઉન છે. પણ એ તો પ્રોનાઉન તરીકે આપણે ઉપયોગ કર્યો છે, પણ એની પહેલાં આઈ નામ છે. તો જે આમ વાક્ય બને, આઈ ઇઝ અ પ્રોનાઉન. ઘણા પ્રશ્ન આવે ને કે સાહેબ આઈ સાથે શું ખરેખર ઇઝ આવે? આવી રીતના આવે, પણ ખરેખર કરવું હોય તો આમ લખવું પડે, આઈ ઇઝ અ પ્રોનાઉન. આઈ શું છે? એક પ્રોનાઉન છે. જો ખબર ન હોય તો આ બધું ગુજરાતી કરી દો. અજાણ્યા હશો તમે, આપણે લેક્ચર લીધા નથી. બાકી જો આપણું કન્ટિન્યુ ચાલુ હોત, રેગ્યુલર જેમ સત્ર ચાલુ થાય તો આ બધા વિશે તમે માહિતગાર હોત. આ બધું મેં તમને સ્ટડી કરાવી દીધું હોત. અને તમને ખબર છે કે ભાઈ મોસ્ટલી 10માનું ગ્રામર હું જ લઉં છું, બરાબર. અત્યારે સમય એવો છે કે હું જોશી સર બે અમે ભાગમાં લેશું. હું થોડાક તમને ટોપિક લઈ દઈશ, એવા તમારું જે બેઝ છે, તમારું જે ફાઉન્ડેશન, પાયો મજબૂત કરી દે. ગમે એવું કામ જો મારું જ છે. સહેલા પેપરમાં બધાને માર્ક આવે. સહેલું ઇંગ્લિશનું પેપર હોય તો બધાને માર્ક આવે છે, બરાબર. પણ અઘરું ઇંગ્લિશનું પેપર હોય તોય માર્ક આવવા જોઈએ. એને કહેવાય ક્લેવર સ્ટુડન્ટ. ટીચરનું કામ શું હોય? તમે ગમે એવી તૈયારી કરો, તમે 80-85 માર્ક લાવી શકો. હોશિયાર વિદ્યાર્થીઓ, તૈયારી તમારી સારી છે, પ્રિપેરેશન સારી છે, રીડિંગ કાયમીનું સારું છે, તમારા ટીચર જે તમને ભણાવે છે અને તમે આસાનીથી સમજો છો, બધું આવડે છે, બરાબર, 80-85. પણ જો તમારા ટીચર છે પૂરતા એફિશિયન્સ હોય, અસરદાર હોય, કે જે તમને હાઈ લેવલ ઉપર વહી જાય, તો આ 80-85ના તમે 95 સુધી અથવા 99 સુધી પહોંચી શકો. અઘરું પેપર આવ્યું તો સમજી લો 80-85 માર્કનું એવું હશે કે કેવું હશે, સહેજ અઘરું હશે જે તમને આવડી જાય. પણ જે બીજા 10-15 માર્કનું હશે ને અતિશય અઘરું હશે, અતિશય અઘરું. જેમ કે ગણિતનું પેપર લાસ્ટ વર્ષમાં 10મામાં વિદ્યાર્થીઓ તમે સાંભળ્યું હશે, અતિશય હાર્ડ હતું. તો ઘણા આપણા વિદ્યાર્થીઓ 95 પૂગી ગયા, 94 માર્ક છે,
બરાબર. ઇંગ્લિશનું સહેલું હતું કે આ વર્ષે ઇંગ્લિશમાં આપણો એક સ્ટુડન્ટ હતો, એના 99 માર્ક હતા. ગુજરાત ફર્સ્ટ. ઇંગ્લિશમાં 99 માર્ક્સ, ગુજરાત ફર્સ્ટ. બરાબર. ગુજરાતમાં, આખા ગુજરાતમાં 12 જણાને 99 માર્ક આવ્યા હતા ઇંગ્લિશમાં. 100 માંથી 100 ન આવે. આ ફેરે તો જો લાસ્ટ રિઝલ્ટ આવ્યું એમાં હાઈએસ્ટ 98 માર્ક છે. ઇંગ્લિશના હાઈએસ્ટ કેટલા માર્ક છે? 98 માર્ક છે. એની પહેલાંની વર્ષની વાત કરું છું. આ ફેરે આપણે હાઈએસ્ટ આ ગઈ એમાં લગભગ 95 માર્ક્સ છે. પણ એની પહેલાં 99 માર્ક હતા. ગુજરાત ફર્સ્ટ હતી, છોકરી હતી. બરાબર. આખા 12 જ્યારે એમસીક્યુ સિસ્ટમ હતી ત્યારની વાત છે. 50% એમસીક્યુ, 50%. પણ એ 99 માર્કમાં 15થી 20 માર્કનું અતિશય હાર્ડ હતું, ખૂબ જ હાર્ડ હતું. હોશિયાર વિદ્યાર્થી હોય, બરાબર, ખૂબ તમારી મહેનત હોય, બહુ ટીચરની મદદ ન લીધી હોય, તમે 80-85 લાવી શકો. પણ જે બીજા 10-15 માર્ક છે એ તમારે ગેઇન કરવા હોય તો એના માટે તમારે છે એવું બધું શીખવું પણ પડે, હાર્ડ શીખવું પડે. એટલે ઘણા પ્રશ્નો આપણે એવા હાર્ડ પણ હશે, તમને ત્યાં લેવલ લગન પહોંચાડીશ. બરાબર. તમે જે મારી પાસે ભેણા નથી એટલે બહુ તમને અંદાજો ન હોય. બરાબર. પણ ઘણા એવા ટ્રિકી ક્વેશ્ચન કહું છું. ક્યારેક ક્યારેક મને એવી ઈચ્છા થાય તો હું એવા ટ્રિકી ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરું કે જેમાં તમારો માઇન્ડનો વિકાસ થાય, તમને ખબર પડે કે ખરેખર ઇંગ્લિશ શું છે, લેંગ્વેજ છે પણ ખરેખર શું છે, ખરેખર આનો ઉપયોગ કેવી રીતના થાય છે અને આપણે કરવો તો કઈ રીતના કરવો છે, આ બધી માહિતી. બરાબર. એના માટે મેં કીધું કે 8 વસ્તુને આપણને માહિતગાર હોવા જોઈએ. વાક્યમાં નાઉન આવ્યું તો આપણને ખબર પડી જવું જોઈએ કે નાઉન એટલે નામ. આ વાક્યમાં છે, અહીંયા આઈનો ઉપયોગ થયો તો અહીંયા આઈનો ઉપયોગ થયો એ નાઉન તરીકે થયો છે, નામ. એટલે આપણે ઇઝ મૂક્યું. અહીંયા આઈનો ઉપયોગ થયો છે એ પ્રોનાઉન તરીકે થયો. પ્રોનાઉન એટલે સર્વનામ. નાઉન એટલે નામ, પ્રોનાઉન એટલે સર્વનામ. નામને બદલે વાપરીએ એને આપણે પ્રોનાઉન કી. બરાબર. અહીંયા નાઉન છે એટલે ઇઝ મૂક્યું, અહીંયા પ્રોનાઉન છે એટલે એમ મૂકી દીધું. એટલે આઈ સાથે આવી રીતના ઇઝ પણ આવે. આઈ સાથે મોસ્ટલી આપણે એમ હોય. વર્બ એટલે ક્રિયાપદ. આ ટોપિક હું આગળ લેવાનો છું. આ બધા લઈશ. જોઈએ તમારો રિસ્પોન્સ કેવો છે, હું તમે કેવો છો, કેટલું તમે કેચઅપ કરો. બરાબર. એના ઉપર અંદાજો છે. એ પ્રમાણે તમને હું લેવલમાં તમને ભણાવું. એટલે વિડીયો જ્યારે આવે તમારી સામે કોમેન્ટ કરજો. બરાબર. એમાં કાંઈ કોમેન્ટ કરજો. કાંઈ ન સમજાણું હોય તો અમે કોમેન્ટ જોતા હોય, કાંઈ ન સમજાણું હોય તો એમાં કહેજો. બરાબર. કાંઈક લખવું, કોમેન્ટ કરવું. મજા આવી હોય તો એક લાઇક મારી દેવું. બરાબર. તમને એમ ઈચ્છા થતી હોય કે સાહેબ હજી હાઈ લેવલમાં અમને ભણાવો તો મને કહો. એવા ટ્રિકી ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરાવો તો ત્યાં તમને લઈ જાય. બરાબર. નાઉન, પ્રોનાઉન એ આજે જેન્ડર શીખશું, પ્લુરલ શીખશું ત્યારે હું તમને નાઉન પ્રોનાઉન કરાવી દઈશ. બરાબર. વર્બ એટલે ક્રિયાપદ, એના વિશે આપણે આગળ શીખવાના છે કે મારું કામ છે તમને વર્બમાં લઈ જવા, ટેન્સના બેઝિક તમને શીખડાવી દીધા છે અને ત્યાંથી તમને સીધા ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટમાં લઈ જવા. અહીંયા મારે તમને પહોંચાડવા છે ને એટલે હું આમાં હમણાં ક્યાંય જાતો નથી. આ બધું લાંબુ છે. આ બધું તમને ભણાવું તો એ સમજી લ્યો કે એમાં બીજા 20-30 પીરિયડ જોઈએ પછી અહીંયા પૂગીએ. પણ એ જ્યારે ટોપિક આપણે લેશું આપણા કોર્સમાં છે જ, જેન્ડર ટેન્સ આવે છે, ક્યારેક પ્લુરલ આવી જાય, ક્યારેક જેન્ડર આવી જાય, ત્યારે નાઉન વિશે તમને સમજાવી દઈ. આર્ટિકલ વિશે તમે ભણ્યા છો છતાંય થોડીક વધારાની ઇન્ફોર્મેશન આપીશ. ટેન્સ, વર્બમાં ટેન્સ ભણ્યા છો છતાંય ટેન્સ કેવા છે, શું છે, ખરેખર ટેન્સ એટલે શું છે, બરાબર, વર્ષોથી ભણીએ છીએ એને એકાદા લેક્ચરમાં તમને હું સમજાવીશ. બરાબર. પછી આપણે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટમાં આવશું. આ આપણું કામ છે કેમ કે બોર્ડમાં આપણને ખબર છે પૂછાય છે. એડજેક્ટિવ, એડવર્બ. એડજેક્ટિવ એટલે વિશેષણ. વિશેષણ ગુજરાતીમાં આવે છે. કોઈ પણ નામમાં વિશેષ અર્થ જે શબ્દ ઉમેરે છે, એડિશન કરે છે, એડ કરે છે, એવા શબ્દને આપણે એડજેક્ટિવ કહેવાય. શું કહેવાય? એડજેક્ટિવ. એના વિશે આપણે ભણશું. બરાબર. એડજેક્ટિવ છે એના વિશે પણ આપણે ભણશું.
એડજેક્ટિવ છે એ ફંક્શનલ ગ્રામર શીખવું હોય, જે ફંક્શનલ ગ્રામરનો આપણું અત્યારે માળખું છે એમાં 9 થી 10 માર્કનું ફંક્શનલ ગ્રામર આવે. હવે જો ફંક્શનલ ગ્રામર છે એને કહેવાય વ્યવહારુ ગ્રામર, ઉપયોગી ગ્રામર. આ તમારે શીખવું હોય તો આ બે શબ્દ વિશે ખબર હોવી જોઈએ. આ બે શબ્દ નહીં આવડે તો ફંક્શનલ ગ્રામરમાં ટપ્પો નહીં પડે. કેમ કે ફંક્શન 10માં 8-9 માર્કના જ છે, પણ 11-12માં જશો તો 20-20 માર્કના થઈ ગયા, અઘરા ફંક્શન આવી ગયા. બરાબર. એડજેક્ટિવ એટલે વિશેષણ, એડવર્બ એટલે ક્રિયા વિશેષણ. ક્રિયાપદમાં કંઈક વિશેષ અર્થ ઉમેરે તો એને ક્રિયા વિશેષણ કીધું. બરાબર. આ બે આપણે ભણશું, પણ ક્યારે? ફંક્શનલ ગ્રામરની આગળ. આમ તો હું જ્યારે સ્ટાર્ટિંગ કરું છું વર્ષનું બરાબર, ત્યારે આ બધા પહેલાં લઈ લો, પછી લો એટલે તમને વાંધો ન આવે. પણ હવે એવો સમય નથી, એક લેક્ચર આવ્યો પછી આવ્યો નથી આપણો. બરાબર. એટલે એવો હવે સમય નથી, એટલે આપણે જ્યારે ટોપિક લેશું એની પહેલાં તમને સમજાવી દે એટલે વાંધો નહીં આવે. જે જરૂરી છે, જે ઉપયોગી છે, જે ફંક્શનલ ગ્રામરમાં તમારે જોઈએ છે એ વસ્તુ તમને મળી જશે, ડોન્ટ વરી. કન્જક્શન તો આપણે આવે છે, જોઈન ધ સેન્ટેન્સીસ 3 માર્કના પૂછાય છે. સંયોજકો એ આપણે લેવાના જ છીએ, એટલે એ આપણે એમાં ભણી લેશું. કન્જક્શન તમારા થઈ ગયા. પ્રિપોઝિશન ભણવા પડે. ઇંગ્લિશમાં સૌથી વધારે જટિલ હોય ને તો 2 ટોપિક છે મારા મત મુજબ. અકોર્ડિંગ ટુ મી ધેર આર 2 ટોપિક ટુ ટીચ હાર્ડ, શીખવા માટે અઘરા છે. એક ટેન્સને હું સમજું છું, અને બીજું પ્રિપોઝિશન, નામ યોગી અવયવ. પ્રિપોઝિશનનો મતલબ થાય નામ યોગી અવયવ. આ બે વસ્તુને સમજવી પડે. એના માટે આપણા માઇન્ડને થોડુંક એક્ટિવેટ કરવું પડે, અને આ બે વસ્તુને બરાબર તમારે સમજવી પડે. ટેન્સને હું તમને સર લીધા જ છે બરાબર, છતાં એકાદા લેક્ચરમાં તમને જરાક એનું બેઝિક ફોર્મ શીખડાવીશ. ખરેખર ટેન્સ એટલે આપણે વર્ષોથી એમ જ સમજીએ કાળ, પણ અધૂરી વાક્ય રચના છે. ટેન્સ એટલે ખાલી કાળ નથી. બરાબર. તો કાળ એટલે આપણે શું કહીએ? કાળ એટલે સમય. તો હું ટેન્સ એટલે સમય, સમય અલગ છે. બરાબર. ટેન્સે અલગ છે. સમય કેવો હોય છે, કેવા પ્રકારનો હોય છે, એના વિશે આપણે શીખશું. ઘણું શીખવાનું છે. પ્રિપોઝિશન, નામયોગી અવયવ બહુ જરૂરી છે, પૂછાય છે, હોય જ છે ક્યાંક 2 માર્કના. અને ઇન્ટરજેક્શન. બરાબર. ઇન્ટરજેક્શનને આપણે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટમાં જરૂરિયાત પડશે. આ 8 વસ્તુ તમને પ્રોપરલી આવડી જાય, વ્યવસ્થિત આવડી જાય, પછી તમે બધું શીખો. ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ છે, ફંક્શનલ ગ્રામર છે, વોઇસ છે, એટલે તમને ક્યાંય વાંધો ન આવે. ઇંગ્લિશ ગ્રામર વસ્તુ એવી છે કે તમે સમજી ગયા એટલે તમને ક્યાંય પ્રોબ્લેમ ન થાય. તૈયારી કરવાની જરૂર ન હોય. ઇંગ્લિશમાં તમારે તૈયારી કરવી હોય તો ખાલી ટેક્સ્ટની જ કરવી પડે. ટેક્સ્ટની શોર્ટ નોટ પાકી કરવી પડે. બરાબર. સ્પેલિંગ જોવા પડે. આ બધી તૈયારી આની કરવી પડે. ગ્રામરની તૈયારી ન હોય. ગ્રામર વસ્તુ એવી છે કે અહીંયા અમે તમને સમજાવીએ છીએ, તમે સમજી ગયા અને થોડીક તમને પ્રેક્ટિસ જે આપી છે એ પ્રેક્ટિસ તમે કરી લીધી એટલે ઓકે. પછી તમારે કંઈ જોવાની જરૂર નથી, ઓનલી પ્રેક્ટિસ કરો. અને ગ્રામર વસ્તુ એવી છે કે આવડી ગઈ તો 1 માર્ક ન કપાય. ગ્રામરમાં 1 માર્ક ન કપાય. અને ગ્રામર કયા લેવલનું તમને પૂછાય છે એ તમને હું જ્યારે એવા ટોપિકની ચર્ચા કરશું ત્યારે લઈ જાય કે અત્યારે જે ગ્રામરનું લેવલ છે એ બહુ હાઈ થઈ ગયું છે, અતિ હાઈ થઈ ગયું છે. બરાબર. હાઈ સિટીના જે બાળકો છે એનું ઇંગ્લિશ બહુ સારું હોય છે, આગળ કોમ્પિટિટિવમાં પણ એ સારું પરફોર્મન્સ કરે. એનું રીઝન શું? તો કે રીઝન એનું ગ્રામર સારું છે, એનું મેથ્સનો પાયો સારો છે. આ બધું એનું પહેલેથી એટલું મજબૂત છે કે ગમે એવા અઘરા પ્રશ્નોને સમજી શકે. આપણે શું છે કે તમને થોડું ઘણું જે સમજાવ્યું હોય એ આવ્યું હોય, થોડુંક બહારનું જાય તો આપણે આપણી રીતના વિચારી નથી શકતા. થોડુંક વિચારો તમારી રીતના, ક્રિએટિવ માઇન્ડ રાખો, કહેવાય ને ક્રિએટિવ માઇન્ડ રાખો. આવું બધું કરો. બરાબર. એટલે ખાસ કરીને તમને કહું છું કે વિડીયોમાં કોમેન્ટ કરજો. બરાબર. કોઈ તમને એવી વસ્તુ છે સમજવી હોય તો તમે જરાક કરજો. આપણે ઇન્ટરેક્શન થતું નથી. એટલે લેક્ચર લેવાની એમ કહેવાય કે લાઈવ લેક્ચર લેતા હોય, બરાબર, જ્યારે ક્લાસમાં લેતા હોય ને આમાં લેતા હોય એમાં આ ઘણો જમીન આસમાનનો ફેર હોય. એમાં લાઈવ રિએક્શન મને મળતા હોય, વિદ્યાર્થીઓ સામે બેઠો હોય, હું પ્રશ્ન કરી આવું ઘણા બધા કે ભાઈ આને શું કહેવાય, આનો ઉપયોગ શું છે, આ શું છે. તો મને તમારા માપની ખબર પડી જાય કે ભાઈ આ વિદ્યાર્થીનું માપ એટલું છે, મારે ક્યાંથી ભણાવવું, ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરવું. કેમ કે એ મને અંદાજો આવી જાય
તો એ મને ભણાવવાની થોડુંક કમ્ફર્ટેબલ થઈ જાય, અનુકૂળ થઈ જાય કે ભાઈ તમારું લેવલ એટલું છે તો હું તમને ન્યા લગન ભણાવું. જો વધારે હાઈ લેવલનું ભણાવી દઉં તો માથે થઈ જાય, લો લેવલનું ભણાવવું તો તમને કંટાળો આવે. એટલે એ તમારું જે છે તમને માપવા પણ હવે એવો કોઈ આપણે બે રસ્તો નથી લોકડાઉનને લીધે, બરાબર, કે મને ખબર પડે કે ભાઈ તમારું લેવલ કેવું છે. પણ આપણે જે દર વર્ષે 10માં આવે છે વિદ્યાર્થીનું લેવલ સારું હોય છે, બરાબર. તો આ ફેરે અપેક્ષા હું એ રાખું તમારું લેવલ સારું છે. કદાચ હું હાઈમાં લઈ જાઉં તો તમે એને સમજી શકો, અને ન સમજાય તો કોમેન્ટ કરી દેવાની, બરાબર. કોમેન્ટ તમારે કરી દેવાની કે સર આ છે, આ વસ્તુ જરાક ફરીથી રિપીટ કરો. તો પહેલાં આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ ત્યારે થોડુંક છે આપણે એના વિશે તમને સમજાવી દઉં. ચાલો એટલી વસ્તુ છે થોડીક આપણે કે હવે કેની ચર્ચા કરશું? વર્બની ચર્ચા કરશું. વર્બ એટલે શું? કેમ કે આપણને ખબર છે કે ઇંગ્લિશ વાક્યમાં જો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય, સૌથી અગત્યનું હોય તો એ વર્બ છે. વર્બ વિશે તમને ખબર હોવી જોઈએ તો તમને ટેન્સ આવડે તો એક્ટિવ પેસિવ આવડે, ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ આવડે, તમે એસે તમારી રીતના લખી શકો તમારી રીતના, બરાબર. ઘણા વર્ષોથી આપણે શરૂઆત કરી નથી પણ તમને 2 એસે આપું છું, માય ફેવરિટ ટીચર અને માય ફેવરિટ ફેસ્ટિવલ. આ 2 એસે તમે તૈયાર કરજો. પહેલાં માય ફેવરિટ ટીચર, બરાબર, અને માય ફેવરિટ ફેસ્ટિવલમાં મોસ્ટલી જે દિવાળી છે એ તૈયાર કરજો. કેમ કે આપણને ખબર છે કે આપણો 5મો પાર્ટ છે, બરાબર, એ દિવાળી ઉપર છે, ફટાકડા ઉપર છે, પ્લેઇંગ વિથ ફાયર, આવું કંઈક પાઠનું નામ છે. તો ફેવરિટ ફેસ્ટિવલમાં દિવાળી ઉપર તૈયાર કરજો. અને માય ફેવરિટ ટીચર છે, કોઈ પણ ટીચર વિશે તમે લખી શકો. 2 સહેલા એસે છે, આ 2 એસે પહેલાં કરજો. ખરેખર આપણું રેગ્યુલર ચાલુ હોય તો 6-7 એસે થઈ ગયા હોય, બરાબર. ચાલો જે આપણે ચર્ચા કરવાની છે એ છે ધ વર્બ. અક્ષર બરાબર દેખાય છે એવી અપેક્ષા હું રાખું છું. ધી વર્બ, બરાબર. વર્બ એટલે આપણે બધાને ખબર જ છે. વર્બ એટલે આપણે બધા જાણીએ છીએ ખરેખર શું? ક્રિયાપદ. વર્બ એટલે ખરેખર શું? ક્રિયાપદ. પણ શું એનો સાચો મિનિંગ ક્રિયાપદ થાય? પહેલો પ્રશ્ન આ છે, બરાબર. હરેક શબ્દને આપણે સમજ. ક્રિયા શો કરવી હોય તો એને તો આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીએ એક્શન શો કરવી. ક્રિયાને તો આપણે એક્શન કહીએ. તો વર્બ એટલે ક્રિયાપદ કેમ? પહેલો પ્રશ્ન. આ શબ્દ તમે સાંભળ્યો હશે, વર્બલ. વર્બલ એટલે તમને ખબર હશે કે ભાઈ વર્બલ એટલે શું થયું? તો લખ્યું છે વર્બલ એટલે શાબ્દિક. જો વર્બલ એટલે શાબ્દિક થતું હોય તો વર્બ એટલે ક્રિયાપદ કેમ થાય? ખરેખર વર્બ એટલે શબ્દ થાય. આનો સાચો મિનિંગ છે. વર્બ એટલે ખરેખર શું થાય? શબ્દ. અને આપણને ખબર જ છે કોઈ પણ વાક્ય બનાવીએ આપણે ઇંગ્લિશમાં એટલે પહેલાં શું મૂકીએ? સબ્જેક્ટ. પછી આપણે શું લખીએ? વર્બ. પછી આપણે શું લખીએ તો કે ઓબ્જેક્ટ. આ તમારું કર્તા, આ તમારું ક્રિયાપદ ને આ તમારું કર્મ. આના વિના કોઈ વાક્ય બને નહીં. એટલે આની એક કહેવત છે, નો વર્બ નો સેન્ટેન્સ. વર્બની ઇંગ્લિશમાં કહેવત શું છે? નો વર્બ નો સેન્ટેન્સ. જો વર્બ જ નહીં તો વાક્ય જ નહીં. એટલે ઇંગ્લિશમાં સૌથી અગત્યનું વાક્યમાં જરૂરી હોય તો એ વર્બ છે, એ શબ્દ છે. પિક્ચરનો હીરો હોય ને એ મહત્વનો હોય, હીરો જ ન હોય પિક્ચરમાં તો આપણને ખબર છે કે પિક્ચર જોઈને મજા આવે ના. એમ ઇંગ્લિશમાં વર્બ જ ન હોય તો વાક્ય જ ન હોય. પણ ખરેખર વર્બ એટલે શું થાય? વર્બ એટલે શું થાય? તો કે વર્બ એટલે થાય શબ્દ. તો શા માટે આપણે એને ક્રિયાપદ કીધું અથવા શા માટે આપણે એને ક્રિયા કહીએ છીએ? આ એક પ્રશ્ન છે. થોડાક વાક્ય લખું, એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજાવું, તમને પણ મજા આવે. રામ
લાભડ લાઉડલી. રામ લાભડ લાઉડલી. રામ મોટેથી હસ્યો. લાભ એટલે હસવું, V2 છે ભૂતકાળનું રૂપ, બરાબર. એ તમને વર્બ સમજી જશો એટલે V2 અને V3 ને હું જે બોલું છું એ બધું સમજી જશો. એક વાક્ય. બીજું, રામ પ્લેડ ક્રિકેટ. બીજું વાક્ય, બરાબર. ત્રીજું વાક્ય, રામ સેન. ચોથું વાક્ય, મૂવ. જો 4 વાક્ય. શરૂઆત અહીંથી કરીએ. નાનું વાક્ય છે. મૂવ છે, બરાબર. હું શો કરે? એક્શન. મૂવ એટલે ખસવું, બરાબર. વાક્ય છે આ. કેમ ખબર પડે કે વાક્ય છે? તો કે ભાઈ કોઈ પણ જે વાક્યની પાછળ ફૂલ સ્ટોપ આવી ગયું હોય ને, ફૂલ સ્ટોપ તો સમજી જવાનું એ વાક્ય હોય. આ આપણો એક આઈડિયા એક્સપ્રેસ કરે આખો. હું જે આઈડિયા કહેવા માંગુ છું એક શબ્દમાં મારે એક્સપ્રેસ થઈ ગયો, મારે કાંઈ જરૂર નથી સબ્જેક્ટની ઓબ્જેક્ટની. મૂવ, હું એમ કહી દઉં મૂવ, કોઈને ઓર્ડર કહું મૂવ, એ સમજી ગયો. મારો જે વિચાર મારે કહેવાનો હતો એ સમજી ગયો. તો પછી મારે સબ્જેક્ટ ઓબ્જેક્ટની ક્યાં જરૂર છે? એક્શન. એક્શન શો કરે રામ. વાક્યનો શું છે? સબ્જેક્ટ એટલે કરતા છે. સેંગ ગીત ગાવું શું છે? શો કરે. એક્શન શો કરે, બરાબર. શું શો કરે છે? એક્શન. ક્રિયા શો કરે રામ શું છે? સબ્જેક્ટ. પ્લેડ શું શો કરે? એક્શન. ક્રિકેટ શું છે? ઓબ્જેક્ટ. ઓબ્જેક્ટ કોને કહેવાય સમજીએ આપણે. રામ શું છે? સબ્જેક્ટ. લાભડ શું શો કરે? એક્શન. લાઉડલી હું ઓબ્જેક્ટ છે, બરાબર. સામે હોય તો તમને પ્રશ્ન થાય લાઉડલી શું ઓબ્જેક્ટ છે, પણ અત્યારે મારે તમને કહી દેવું પડે પહેલાં ઓબ્જેક્ટ નથી, કર્મ નથી. લાઉડલી કર્મ નથી. શું છે? તો કે એડવર્બ છે, ક્રિયા વિશેષણ છે. હવે તમને પ્રશ્ન થાય કે સાહેબ ક્રિકેટ લખ્યું ક્રિયાપદ પછી, એ તો ઓબ્જેક્ટ છે. ક્રિયાપદ પછી પાછો બીજો શબ્દ લખ્યો એડવર્બ, એ કેમ? બરાબર. એમાંય આપણે આવશું. એ તમને સમજાવું કે શા માટે આવું છે. એટલે જ કહું કે તમે વાક્યમાં શબ્દોને ઓળખી જાઓ તો તમારું ઇંગ્લિશ પરફેક્ટ છે, સમજી લેવાનું. જ્યાં લગન આખું વાક્ય આવ્યું છે ત્યાં લગન તમે શબ્દોને ન સમજો કે નાઉન પ્રોનાઉન એડજેક્ટિવ, તો સમજી લેજો કે ઇંગ્લિશ આપણું હજી કાચું છે. આપણે હજી આમાં ઘણું બધું શીખવાની જરૂરિયાત છે. વાક્યને પરફેક્ટલી તમે ઓળખી જાઓ કે આ સબ્જેક્ટ છે, આ એક્શન શો કરે, આ એડવર્બ છે, આ એડજેક્ટિવ છે, આ ઓબ્જેક્ટ છે, બરાબર. તો સમજી જવાનું કે ઇંગ્લિશ સારું છે, બરાબર. બાકી મોસ્ટલી મારી સ્ટાઇલ જ છે કે અઘરું જ હોય. પેપર પણ હું અઘરા મૂકું છું, બહુ અતિશય હાર્ડ પેપર જે અત્યારે લગન કાઢ્યા. આમ તો આપણે જ્યારે પણ સ્ટાર્ટ કરશું, જ્યારે મારા પેપર હશે એ હાઈ લેવલના જ હશે. જો તમે બધુંય સમજતા હશો તો જ તમે એ પ્રશ્નોનો જવાબ આપી શકશો, અધરવાઇઝ નહીં. અત્યારે મને ખબર નથી કે તમને કેટલું આવડે છે. હું જરાય જાણતો નથી, કેમ કે 9મા મહિનો નહોતા મારી પાસે, એટલે મને બહુ અંદાજો નથી. એટલે તમને પાયેથી શીખડાવું છું, જ્યાં તમને ઘણાને ખબર હશે, ઘણાને નહીં પણ ખબર હોય. પણ મોસ્ટલી હું માનું છું કે પબ્લિક આપણી પાસે સ્ટુડન્ટ એવા છે ખબર નહીં હોય. ઘણાને એ ખબર નહીં હોય કે સાહેબ એડવર્બ એટલે ક્રિયા વિશેષણ એટલે શું, વિશેષણ એટલે શું, ઇંગ્લિશમાં ક્યાં આવે છે, કેમ હોય છે. ઓબ્જેક્ટ વિશે પણ બહુ ખબર નહીં હોય. આવજો 4 વાક્ય લખ્યા. સૌથી અગત્યનું શું છે? એક્શન શો કરે. આઈ એક્શન શો કરે. આઈ એક્શન શો કરે. આ એક્શન. ટૂંકમાં વાક્ય ત્યારે જ બન્યું જ્યારે એક્શન આવી. એક એવો શબ્દ, એક એવો વર્ડ જે વાક્યમાં સૌથી અગત્યનો છે, જે એક્શન શો કરે, એટલે આપણે એને વર્બ કહી દીધું. એક એવો શબ્દ જે વાક્યમાં સૌથી અગત્યનું છે, એના વિના વાક્ય બનતું નથી. એટલે એ શબ્દ છે એને આપણે એક એવું નામ આપી દીધું, કેમ કે એક્શન એટલે ક્રિયા દર્શાવવી થાય.
બરાબર, એટલે એને નામ આપી દીધું એટલે એને આપણે કહી દીધું વર્બ. એટલે આપણે વર્ષોથી એ જ સમજીએ વર્બ એટલે ક્રિયાપદ, પણ ખરેખર વર્બ એટલે શબ્દ. વર્બ એટલે ક્રિયાપદ કહેવાનું રીઝન આ છે. એટલે આપણે છે આ બધાને શું કહીએ કે ભાઈ આ બધાને આપણે વર્બ કહીએ. એટલે આપણી વાક્ય રચના હોય કોઈ પણ, તો કોઈ પણ ટીચર અહીંયા શું લખે? આમ સબ્જેક્ટ, વર્બ અને ઓબ્જેક્ટ આવી રીતના આ લખે છે. બરાબર, આ 4 વાક્ય છે. હવે આના બીજા લેક્ચરમાં, આના પછીનો લેક્ચર છે એમાં આપણે આને સમજશું અને આમ રાખીએ. બરાબર, પછી આને આપણે સમજીએ. 4 જે વાક્યો છે બરાબર, અને તમે એવી રીતના રાખીએ છીએ, પછી સમજીએ. તમારી રીતના નોટ ડાઉન કરવાની આપણે સર વાત કરી હતી. સર બુક બનાવવાની છે, ખાસ કરીને બનાવજો. અથવા જે જૂના સ્ટુડન્ટ છે, જે તમારા કોન્ટેક્ટમાં હોય, જે આપણું 10મું કરીને ગયા છે, આ બધાની મારી બુક ગ્રામરની બુક બનાવેલી જ હશે. તો આ કોઈ કોન્ટેક્ટમાં આવવું હોય તો એને કહેજો કે ભાઈ સરની ગ્રામરની બુક આપો. A+માં આવતા હોય, વિઝનમાં આવતા હોય, જે સ્ટુડન્ટ છે ઘણા બધા આપણા હોમ સાર્થક ક્લાસીસ છે એમાં આવતા હોય. બધા એમાં ખબર છે કે ઇંગ્લિશ હું જ લઉં છું. કે સ્કૂલમાં જે તમે બહેનો હોય તો કોઈ જે 11માં અત્યારે તો બધા ઘરે જ હશે, કોન્ટેક્ટમાં આવવું હોય તો ઇંગ્લિશની ગ્રામરની બુક બની હશે. એક ટ્યુશનની હશે ને એક સ્કૂલની હશે, એ લઈ લેજો. અને બીજું જે હું તમને કરાવું છું બરાબર, એ તમે લખજો. ધારો કે આગળ મેં કરાવ્યું હતું, આની પહેલાં એ લખવાની કાંઈ જરૂર નથી. લખવાનું શું હશે હું તમને કહે, હજી આ લખવાનું સમજીએ જ છીએ આપણે. લખવા કરતાં સમજવાનું જાદુ છે. બરાબર, પહેલાં સમજો પછી પ્રોપરલી બધી વસ્તુ આવશે ત્યારે હું તમને કહી કે આ ભાઈ તમે નોટમાં ઉતારજો, કેમ કે આ વસ્તુ તમારે જરૂરિયાત છે, ફરીથી રિપીટ કરવા થશે. એટલે એટલી વસ્તુને આપણે આવતા લેક્ચર રાખીએ. આવતા લેક્ચરમાં જોઈએ કે ભાઈ શા આપણે એટલું સમજી ગયા કે વર્બ છે ખરેખર મતલબ શબ્દ થાય, પણ શા માટે ક્રિયાપદ કીધું. પછી આપણે આગળ આવતા લેક્ચરમાં સમજીએ. ઓકે, કોમેન્ટ કરજો જરૂર, ખાસ કરીને કેવું લાગ્યું લેક્ચર, કેવો લાગ્યો તમને. બરાબર, આની કોમેન્ટ કરજો. વિડીયો લાઈક મારો, કોમેન્ટ કરો, અમને પણ મજા આવે જોઈએ. તમારે કાંઈ ન સમજાણું હોય, કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે કોમેન્ટ તરીકે કોમેન્ટમાં મૂકી શકો. કોઈ વસ્તુ સમજવી હોય કે સર આ વિશે મને સમજાવો તો આવી થોડીક રાય હશે થોડાક વિદ્યાર્થીઓની કે સર આના વિશે મારે ઇંગ્લિશમાં જાણવું છે, આ શબ્દ વિશે જાણવું છે, કોમેન્ટ કરો. બરાબર, તો હું તમારી કોમેન્ટ રીડ કરી વાંચીશ. બરાબર, અને એનો રિપ્લાય પણ આપીશ. એટલે જરૂર કોમેન્ટ કરજો. બરાબર, લેક્ચરમાં મજા આવી હોય તો એના વિશે કોમેન્ટ કરજો, ન મજા આવી હોય તો એના વિશે કોમેન્ટ કરજો. બરાબર, ચાલો એટલું રાખશું. આવતા લેક્ચરમાં વાત. ઓકે.